일단 시작하기 전에 좀 언어 설정을 좀 바꿔가지고 한 4분 동안은 영어로 할게요. 네, 근데 영어가 그다지 그렇게 어려운 영어가 아니니까 부담하시면 하실 필요는 없고요. 그리고 무슨 퀴즈나 그런 것도 없으니까 그냥 편하게 들으시면 됩니다. 그럼 시작하겠습니다. So, as I said, this part of the presentation is going to be in English. In English, my presentation's title is Release Your English Potential. The Korean title is 내 안의 영어 잠재력을 터뜨려라. So, I'm going to give you a short introduction of myself. My Korean name is So Jun-sup. My English name is Jun So. I usually go by the name Jun. My company is Nyungnyeol Education. It's an English publishing company, and I'm sure everybody knows about it. And I am the chief editor of the Anytimes newspaper. Nyungnyeol Education makes two kinds of newspapers, Anytimes and Anytimes Kids, and I have been the chief editor here for about 5 years. So I'm going to tell you a little story about my life. It's a personal story. It could be kind of boring, but I hope that you find it a little bit interesting. All right. I was born in a country called India. I was born in the capital city, New Delhi, and I lived in India for about a year. But I'm not an Indian citizen. I'm a Korean citizen. The reason that I was born in India and lived in India was because of my father, who was a diplomat. This is not my father. This is, of course, Mr. Ban Ki-moon, UN Secretary General. But my father actually did work with Mr. Ban for about a year. And because of his job, we moved around a lot when I was young. We lived in India, we lived in Korea a little bit, but mostly we lived in North America. All right. 돼요, 이제? All right. Okay. I think we're ready now. I lived in North America most of my life. I lived in Canada and United States, many different cities. 3 cities that I think you probably heard of, Vancouver, British Columbia, New York, and Washington, D.C. So I lived there for most of my teenage years, and then I had to come back to Korea in 1997 when I was in my 20s. The reason why I came back to Korea was because of the military. I'm a Korean citizen, so I had to do my military service like many of you will at some point. It was hard. It wasn't easy, but I learned many things. Especially, I learned the Korean language, Kanadara. I didn't know the Korean language before, but by being in the military, I learned a lot of Korean language. I learned about Korean culture, about Korean people. And through that experience, I decided to live in Korea. And after the military, I got a job at YBM Shisa, the Language Institute. I was a language instructor for about 2 years. And then I moved to the Korea Times newspaper. And at the Korea Times, I was a journalist, also a culture editor. But I really enjoyed my time at the Korea Times because I met many interesting Korean people. I learned a lot of things about Korea and wrote a lot of interesting stories. And then I came here to Nyungnyeol Education to make their newspaper. Now, Anytimes is different than the Korea Times in terms of the readership. Korea Times is for adults. Anytimes is for students, elementary school students and middle school students. But it's pretty much the same in terms of learning about the world. We make 2 newspapers every week, and we can write about movies, we can write about sports, global warming, social issues, education. So through the newspaper, I actually learn a lot about the world. And then I take that information and I get to share it with readers, young readers
who are interested in the world as well. So I really do like my job. In fact, I love my job. Okay, that was the English part of my presentation. Now I will go back to Korean. 이제 한국어 설정으로 다시 갔습니다. 네. 어땠어요? 괜찮았었나요? 네. 제가 조금 더 이제 힘들 수도 있지만 이거를 들으시면서 어떤 사람들은 이거 머리가 아파. 왜 이렇게 영어가 많어? 그리고 도대체 무슨 말인지 모르겠어. 그렇게 생각할 수도 있지만 아니면 다는 못 알아듣었어. 이거를 한 50%? 뭐 그렇지만 어느 정도 흐름하고 약간 무슨 말인지는 대충 알겠는데 생각보다 할만하네. 그렇게 생각할 수도 있습니다. 근데 그 할만하네라는 느낌이 사실 잠재력이에요. 잠재력이라는 게 자기도 모르게 할 수 있는 거. 처음에 했을 때는 예상보다 더 잘 되네. 아니면 예상보다 좀 어렵지 않네. 그렇게 느낄 때가 자기의 잠재력을 느끼는 겁니다. 이제 사전을 보면 재능이나 능력으로 발전할 가능성을 갖고 있는 숨어 있는 힘이라고 돼 있는데 숨어 있죠. 그런데 숨어 있는 게 다른 사람들한테도 숨어 있을 수도 있지만 자기 자신한테도 숨어 있을 수도 있죠. 이제 처음으로 이렇게 영어의 환경에 들어가 가지고 이렇게 겪어 보시면 이게 처음이면 자기가 할 수 있는지 안 할 수 있는지를 모르는데 자기가 조금 할 수 있네, 할만하네 할 때는 자기의 숨어 있는 힘을 발휘를 하는 겁니다. 그래서 제가 오늘 영어 잠재력에 대해서 말씀드릴 텐데 세 가지 방법에 대해서 말씀드릴게요. 1번은 몰입, 2번은 즐거움, 3번은 동기. 이 세 가지는 아마 모두 한 번이라도 들어봤을 거고 좀 아는 분도 있을 거고 아니면 뭐 들어봤는데 사실 무슨 말인지는 잘 모르겠다고 하는 사람들도 있을 텐데 제가 나름 제 해석을 좀 설명을 드려보겠습니다. 일단은 1번 몰입해라. 저는 몰입해라라고 생각할 때는 주로 이런 사진을 이런 이미지를 생각합니다. 이렇게 소년이 스쿠버 다이빙 하면서 이렇게 물속으로 물 세상으로 들어가는 거죠. 몰입이라는 거는 어느 세상으로 들어가는 그런 느낌입니다. 그러니까 지금 제가 영어로 막 얘기를 했었을 때도 상상을 하시면 이게 영어 세상으로 들어가는 것 같은 그런 느낌이 될 수도 있고요. 이 immersion이라는 단어 자체가 영어로는 몰입인데 immersion이라는 게 재미있는 게 두 가지 의미가 있어요. 몰입도 있지만 잠수가 있어요. 그러니까 잠수라는 거는 모эт에 이렇게 들어가가지고 완전히 들어가는 거죠. 그래서 몰입, 잠수를 두 가지 동시에 생각을 해줬으면 좋겠습니다. 그리고 몰입을 할 때는 몇 가지를 좀 생각을 해주시면 좋겠는데 하나는 100% 이해를 못해도 된다는 겁니다. 잠재력이라는 것 자체가 자기가 몰랐던 힘을 발휘를 하는 거니까 뭐 당연히 자기가 모르니까 100% 이해를 할 수 없는 거죠. 그런 것 같이 할 때는 내가 다 이해를 못해도 당황하지 말고 그냥 계속 하는 그런 힘을 찾는 겁니다. 두 번째는 시간을 많이 투자할수록 더 잘해지는 겁니다. 처음에는 익숙하지 않고 힘들다고 그렇게 느끼지만 계속 꾸준히 해보다 보면 조금씩 실력이 쌓이는 겁니다. 세 번째는 다양한 소재를 동시에 접하는 경우도 있을 겁니다. 그러니까 하나를 갖고 이렇게 집중하는 게 아니라 여러 가지 요소가 자기한테 접하는데 그거에 대해서 당황하실 필요가 없다는 거죠. 예를 들면 제가 이제 영어로 이렇게 시작을 했었는데 이제 조금 기술적인 문제들은 있긴 있었지만 이런 토픽이 이런 소지들이 제가 얘기를 했었을 때 나왔습니다. 제 어린 시절에 대해서 조금 말씀드렸고 군대, 지리, 그리고 직업들, 편집국장, 외교관 그러니까 다양한 소재들이죠. 이게 한 사람의 삶에 대해서 얘기를 하다가 그리고 제가 좀 오래 살았다 보니까 좀 많은 경험이 있긴 하지만 한 사람의 삶에서 소재가 많이 나오면 다양한 방향으로 갈 수 있다는 거죠. 그래서 몰입을 할 때도 들어갔을 때
여러 가지 가능성이 있을 거라는 것을 대비를 하고 짐작을 하면서 하는 게 좋습니다. 좀 어렵긴 하죠. 그리고 영어 속으로 그러면 잠수한다, 몰입을 한다고 하면 어떻게 해야 되냐? 한 방법은, 그리고 아마 제일 좋은 방법은 역시 영어가 모국어인 나라로 가는 거죠. 이제 미국이나 영국이나 가서 거기서 여행을 하든지 아니면 공부를 하든지 살든지 해서, 그거는 정말 진지한 몰입 환경으로 들어가는 거지만, 근데 사실 그게 현실적으로는 어렵죠. 그리고 기회가 아마 다들 한 번씩은 기회에 그런 게 있을 수 있는데 오랫동안 갈 수가 없으니까 국내에서도 어떻게 몰입을 할 수 있는 방법, 그런 거를 계속 찾는 겁니다. 한 가지 방법은 원어민 강사들하고 수업을 하는 거죠. 이제 수업을 할 수도 있고 아니면 이 어린아이 같이 전화 화상 영어를 하는 겁니다. 이 immersion이라는 단어가 또 두 번째 의미가 있는데, partial immersion이라는 게 있는데 그게 부분 몰입이라고 하는 겁니다. 그러니까 완벽하게 하루 종일 몰입하는 게 아니라 하루에 한 10분, 20분 동안 집중적으로 몰입을 하면서 계속 쌓이다가 보면 좋은 경험이 될 수밖에 없는 거죠. 그리고 두 번째는 어렵긴 한데 그 미국 드라마 아니면 영화, 그리고 요즘 애니메이션, 그런 동영상들이 많이 있는데 한국 자막을 아예 끄고 보시는 거예요. 예, 처음에는 정말 어렵고 머리가 터질 것 같은 그런 느낌일 수도 있지만 계속 하다가 보면 이게 정말 좋은 경험이 될 수 있습니다. 그러니까 영어 자막만 틀어놓든지 아니면 아예 자막 없이 그냥 소리만 들으면서, 그래서 거기서 10%, 5%밖에 못 알아듣는다고 해도 계속 익숙해지면 조금씩 더 들고 조금씩 이 몰입의 세계에 들어가는 겁니다. 두 번째는 이렇게 몰입을 하는 게, 계속 몰입을 하고 오랫동안 몰입을 하려고 하면 역시 즐겨야 돼요. 그러니까 자기가 재미있어 해야지 어느 정도 계속 몰입을 할 수 있는 그런 느낌이 오는 거죠. 그래서 자기가 어떻게 좀 즐길 수 있는 방법들을 계속 찾는 겁니다. 의도적으로요. 그러니까 저는 좀 독서를 좋아해서 독서를 추천을 해드리는데, 예를 들면 해리포터 영화에서 나오는 책들, 사실 해리포터는 조금 어려울 거예요, 여러분들한테는. 그렇지만 이제 초등학생들이나 중학생들한테 맞는 그런 원서책들이 많고, 그 선생님들한테 추천을 받아가지고 한번 시작을 하고 도전을 해보는 거를 전 추천합니다. 그리고 요즘은 만화가 대세죠. 스파이더맨, 엑스맨, 뭐 그런 어벤져스 영화들이 많은데 그거에 관한 만화책들도 많으니까 그게 이제 자기가 정말 재밌다고 싶으면 거기서 시작하는 것도 아주 좋습니다. 그리고 제가 이제 영재신문 편집국장이다 보니까 이제 신문에 대해서 제가 추천을 드리는데요. 여러 가지 이제 신문들이 있죠. 여기 위에는 Korea Times, Korea Herald하고 International Herald Tribune. 국내에서 만드는 영자 신문들하고 외국에서 나오는 영자 신문들인데 성인용이라 가지고 성인 영자 신문들이라 가지고 여러분들한테는 조금 힘들 겁니다. 그리고 좀 학습적인 부분들이 없어가지고요. 그래서 애니타임스하고 애니타임스 키즈 같은 이제 청소년 영자 신문들이 있는데 좀 난이도를 맞추게 신문 기사들을 만들고 학습적인 부분들을 많이 이렇게 보완해줘가지고 좀 영자 신문을 도전을 할 때 조금 더 쉽게 그리고 좀 더 체계적으로 공부를 할 수 있게 돼 있고요. 그런데 그게 그렇게 재미없다고 생각할 수 있지만 어떤 부분이 조금 재미있는지 제가 좀 말씀드릴게요. 저기 최근 신문들을 보셨으면 요즘 류현진이 좀 잘 나가고 있는데 11승을 달성했죠. 그리고 엑소K죠. 저도 사실 엑소K하고 엑소M하고 큰 구별을 잘 못하지만 엑소K가 이제 고향에서 공연을 했다, 그런 내용입니다. 그래서 이 내용을 갖고 일단은 영어로 읽다가 보면 이 영어 기사로
자기가 아는 한국 내용을 읽으면 아, 이렇게 하면 영어로 설명을 할 수 있구나. 그런 것도 배우고, 그리고 이렇게 헤드라인, 제목들만 봐도 좀 재미있는 공부가 될 수 있습니다. 예를 들면 이제 류현진 같은 경우는 hits 11 win mark. 이 표현을 몰라도 11승, 11 win은 알잖아요. 그리고 hit는 알 텐데, 동사로는 알 텐데 여기서는 약간 좀 다른 의미로 쓰는 거죠. hits 11 win mark를 하면 hit는 도달을 했다. 그런 의미가 hit라는 동사에서도 그런 의미가 있구나. 그리고 XOK holds concert. 공연을 개최했다는데 hold라는 단어가 있지만 hold라는 게 개최하는 의미도 있다는 것을 이제 쉽게 알 수 있는 거죠. 그러니까 이런 문맥 안에서 살아있는 영어도 조금씩 느낄 수 있습니다. 그리고 국내 뉴스만 아니라 세계적인 뉴스도 이제 신문에서 이제 접할 수 있는데, 예를 들면 최근에 아주 좀 특이한 공룡을 하나 발견했었는데, 그 과학자들이 chicken from hell이라고 부릅니다. 지옥에서 온 닭. 이 닭이 이 공룡이 닭하고 좀 연계되어 있는 공룡인데, 그게 이제 발견됐다는 거죠. Discovered in China. Chicken from hell discovered in China. 그리고 밑에는 구글 글라스, 저기 스마트폰 시대에서 이제 능가할 이제 그 안경에 테두리에 이렇게 그 스마트폰 기술을 여기 넣어가지고 스마트폰을 쓸 수 있는 구글 글라스가 올해부터 이제 판매되기 시작했는데 이제 시장에서 출시됐다. 여기서 또 히트가 나오네요. 히트 동사가 그 전에는 도달했다. 그런 의미도 있지만 여기서는 hits market 하면 출시됐다. 그런 의미도 들어가 있습니다. 그래서 이런 식으로 세상이 어떻게 돌아가는지 세상에 대한 정보도 얻으면서 재미있게 얻으면서 이제 영어 공부를 할 수 있습니다. 이제 세 번째로 말씀드릴 거는 동기입니다. 이제 몰입도 좋고 이제 즐기면서 몰입을 할 수 있으면 제일 이상적이지만 사실 어떤 때는 동기가 필요했을 거예요. 그게 재미만으로는 공부를 할 수 없고 재미로만 뭔가 실력을 쌓을 수 있는 게 아니라 가지고 이제 동기가 필요했을 때는 악기를 배울 때 필요 있으실 거고 축구나 운동을 배울 때 그리고 공부를 할 때 뭔가를 지식이나 실력을 쌓을 때는 자기가 왜 하는지가 목적이 필요 있는 거죠. 그게 왜냐하면 뭐든지 배우려고 하다가 보면 다 재미있는 게 아니라 어떤 때는 정말 힘들 때도 있을 거예요. 이제 하기 싫을 수도 있고 아니면 이게 잘 안 풀릴 때도 있을 때 제일 중요한 거는 자기 목적이 뭐냐. 자기가 뭐를 위해서 지금 공부를 하고 있고 뭐를 위해서 행하는 것을 아는 게 정말 큰 도움이 될 겁니다. 이제 여러분한테는 학교 성적이 사실 아주 중요하죠. 그리고 제 생각으로는 아주 중요한 그리고 좋은 목적이 될 수 있습니다. 그래, 학교 성적이라는 거는 제가 지금까지 말씀드린 여러 가지 재미있는 방법들이 그거를 쓸 수 있을 때도 있고 어떤 때는 좀 자제해야 될 게 사실입니다. 그렇지만 또 다른 재미가 거기에 들어가 있는 게 성취감입니다. 학교 성적을 목적을 세우고 이 목표로 가서 이거를 이룰 때 그 성취감을 느낄 때가 그보다 더 좋은 재미가 없을 겁니다. 그리고 이제 조금 잘하다 보면 특히 이제 20대, 30대가 되면 의사소통이 아주 큰 목적이 될 거예요. 이게 의사소통이라는 것은 이제 한국인들만 얘기를 하는 게 아니라 이제 세계적으로 여러 외국인들하고 여행 갔을 때도 얘기를 재밌게 대화를 할 수 있는 것도 있지만 자기 일에 관련해서도 이렇게 소통을 할 수 있는 게 그 욕심으로 그 동기로 영어 공부를 하게 될 겁니다. 그래서 직업, 자기의 직업도 큰 목적이 되는 거죠. 사실 지금 여러분들이 얼만큼 자기 직업에 대해서 생각하고 있는지는 모르겠는데 사실 저도 이제 초등학교, 중학교 뭐 그때 됐을 때는 제가 무슨 일을 하고 싶었는지는 잘 몰랐어요. 잘 몰랐고
뭐 여러 가지 뭐 좀 재미있는 거 관심 있는 분야들은 있었는데 그 분야에 대해서 내가 정말 어른 될 때까지 할 건지 안 할 건지 그렇게까지는 생각을 안 해봤는데 그런 상상을 하는 것도 상당히 도움이 될 거고 그 상상을 하다가는 내가 이런 사람이 되고 싶다고 하면 뭐가 필요 있을까? 내가 이런 사람이 되고 싶으면 어떻게 영어 공부를 할까? 그거를 조금이라도 생각을 하다가 보면 그게 아주 좋은 동기가 될 겁니다. 뭐를 이룬다, 뭐를 겨냥한다, 목표로 간다는 게 큰 힘이 될 겁니다. 그래서 다 좋은 소리죠. 네, 좋은 얘기인데 좀 추상적이고 난 잘 모르겠다 그렇게 생각을 할 수 있을 것 같은데요. 몰입, 즐거움, 동기 그거를 어떻게 좀 자기의 인생에 생각할 수 있는지를 저도 좀 고민을 해봤어요. 고민을 하다가 제가 아는 친한 동생의 힘을 좀 빌리기로 했습니다. 이분의 이름은 이종완 씨고요. 영어로는 완 리라고 자기 부르는데 지금 직업은 조각상 화가입니다. Figurine Painter라고 하는데 제가 이 종완 씨, 완을 처음 만났을 때는 제가 YBM에서 영어 강사를 하고 있었을 때 저희 학생이었는데 상당히 영어에 대해서는 재미를 많이 느꼈고 좋아했지만 상당히 좀 장난기가 많은 학생이었어요. 그래서 저를 많이 좀 골치 아프게 했지만 한 10년 동안 이렇게 친하게 지내면서 제가 여러 가지 얘기를 많이 나눴었는데 이분이 이제 일단은 취미로는 이런 거를 했었어요. 이게 아주 작은 겁니다. 아주 엄지손가락 반 정도의 크기에 이렇게 페인트 칠을 하는 건데 20대부터 그거를 취미로 생활로 하다가 아주 잘하죠. 뭐 이런 멋있는 이런 그 피규어 그런 것들도 자기 재미로 일단은 시작하고 취미로 시작하고 자기 블로그를 만들어서 올리기 시작했고요. 이제 아이언맨, 로버트 다우니 주니어나 이병헌이나 좀 정말 실화같이 이렇게 페인트 칠해서 올리다가 보니까 좀 사람들이 와 멋있다 하면서 연락을 하게 됐고 근데 그거는 이제 국내만 아니라 외국에서도 연락이 오기 시작했고 회사들한테서 갑자기 연락이 왔고요. 그러다가 이제 마블 코믹스, DC 코믹스 그런 슈퍼히어로 영화 만드는 회사들에서 자기 장난감들을 만드는 거에 좀 도와달라고 시작을 한 다음에는 그런 회사들하고 섭외를 해서 지금 한국에 자기 지사를 만들어서 사업을 하고 있습니다. 그래서 정말 좋은 사례죠. 어떻게 보면 자기가 좋아하는 일을 계속 이렇게 하다가 이제 발견돼서 이제 자기 사업으로 할 수 있는 그런 사례인데 재미있지만 엄청나게 많은 노력을 했던 분이라고 생각합니다. 20대에도 자유 시간들을 많이 투자를 해가지고 실력을 쌓이고 그리고 영어를 많이 공부를 했어요. 이제 그 영어를 공부를 하는 게 이제 회화 그런 공부만 아니라 자기가 필요 있는 이런 그 조각상 그런 페인팅을 하기 위해서 필요 있는 그런 정보들을 얻기 위해서 많은 외국 그 사이트를 가가지고 읽고 영어를 공부를 했습니다. 그래서 제가 이분을 여기서 이 자리에서 소개를 해준다고 하니까 이분이 저한테 얘기를 하고 좀 한 가지라도 좀 그 여러분들한테 한마디를 좀 전달해 달라고 했던 부분이 있는데 그 부분이 뭐냐 하면 자기는 이제 좀 자기 자랑을 하는 거죠. 자기가 좀 실력은 있긴 해요. 이런 부분에 대해서 잘하긴 하는데 자기만큼 할 수 있는 사람들은 한국에도 많이 있다. 그리고 어떻게 보면 자기보다 더 이런 페인트 칠을 할 수 있는 사람들이 있다고 생각한대요. 그런데 그 사람들하고 자기하고의 제일 큰 차이점이 뭐냐 하면 영어입니다. 이분이 영어가 되니까 그 외국에서 이렇게 연락을 왔을 때 의사소통이 되고 이메일을 주고받고 하고 그다음에 전화도 하고 그러다가 이제 친근감을 느끼고 친하게 되면서 이제는 미국도 출장 왔다 갔다 하고 유럽도 갔다 오고 하다가 이제 자기 일이 된 거죠. 그러니까 자기는 이 영어 실력은 없이는 여기까지는 올 수 없다고 그렇게 생각하고
그런 의미에서 영어가 얼마큼 중요한지 여러분한테 한번 얘기를 해달라고 했고요. 저도 동감합니다. 이 부분에 대해서는. 그러니까 영어가 지금은 뭐 학교 성적 그런 부분에 대해서 많이 생각하고 계시겠지만 장기적으로 생각하면 이게 정말 좋은 무기가 될 수 있어요. 자기한테. 자기가 뭐를 하고 싶을 때 무슨 가능성을 열어주고 한 단계 높게 갈 수 있는 게 이제 영어를 이제 얼마큼 투자하는데 좀 달려 있는 게 있다고 생각합니다. 그래서 이제 제가 있는 시간은 다 얘기를 했던 것 같고요. 정리를 하자면 이제 영어 잠재력을 터뜨리려고 하면 제가 세 가지 요소를 말씀드렸는데 하나는 정말 몰입하는 겁니다. 자기가 몰입할 수 있는 환경들을 찾고 계속 추진을 하는 거고요. 두 번째는 재미를 느끼는 거고요. 이게 영어가 힘들 때도 있고 짜증날 때도 있지만 아주 재미있는 게 될 수 있습니다. 그리고 세 번째는 동기. 자기가 뭐를 위해서 하고 있는지 그리고 언제든지 어느 목표로 향해서 간다는 것을 잊지 말고 공부를 했으면 좋겠습니다. 이 세 가지에 많이 투자를 해가지고 한다고 하면 저는 진정한 배움의 즐거움을 느끼실 수 있다고 생각하고 정말 그렇게 공부를 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다.